अच्छा, तो बेटा विद्युत डायपोल द्वारा उद्भवतु विद्युत स्थितिमान अभ्यास कर्या पछी हवेनो आपणो टॉपिक है विद्युत भारित तंत्र द्वारा विद्युत स्थितिमान। जो एक वस्तु ध्यान रखो मित्रों, आपने शुरुआत करी एक बिंदुवत विद्युत भारनु विद्युत स्थितिमान, त्यार पछी बे बिंदुवत विद्युत भारो अर्थात डायपोल द्वारा विद्युत स्थितिमान। हवे आपणे लईशुं एक विद्युत भारनु तंत्र एटले के सिस्टम अने एना द्वारा आपणे कोई बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान मेळववानुं छे। समझाय छे मारी बात? चलो तो आपणे काम करीए, आपणे आ विद्युत भारित तंत्र ध्यानथी समझो। आपणे मानी लो के कोई बिंदुवत विद्युत भार अहींया आगळ Q1 छे, समझाय छे। बीजो बिंदुवत विद्युत भार अहींया आगळ Q2 छे, देन अहींया कोई Q3 अप टू Qn। मतलब कि आपणे एवं तंत्र सिलेक्ट करो जेमां Q1 Q2 Q3 अप टू Qn विद्युत भारो पथरायेला छे। समझाय छे? हवे मानो कि आ तंत्रमां आपणे अहींयाना कोई बिंदु पासे मतलब के P पासे मारे विद्युत स्थितिमान मेळवવું છે, आ आपणो टार्गेट थई गयो। समझाय छे? चलो शुं मेळवવાનું છે? तो आकृतिमां दर्शावेल असंख्य विद्युत भारो Q1 Q2 Q3 अप टू Qn ना बनेला तंत्र द्वारा P बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान मेळवવું છે। समझाय छे? चलो तो एक काम करो, आपने हवे बधाने खबर विद्युत स्थितिमान केवी राशि अदिश, तो एमां तो सीधो विद्युत भारना स्थितिमाननो सरवाळो करवानो। चलो तो आपणे पहलो विद्युत भार आ बे वच्चे अंतर केटलुं, तो धारी लो आ अंतर बराबर बे वच्चे R1P छे। केटलुं? R1P। बोलो तो शुं लखाशे? माटे Q1 द्वारा P बिंदु पासे, समझाय छे, विद्युत स्थितिमान। आपणे पहला आनी गणतरी करीए। चलो तो P बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान शुं लखाशे? V1 ऑफ P। रेडी? समीकरण बोलो के Q1 बाय R1P। बधाने खबर छे ने KQ बाय R, पण आपणे 1 थी P नुं लखीए एटले KQ1 बाय R1P। बोलो आवी रीते 2 द्वारा। चलो शुं लखाशे? ए ज रीते Q2 द्वारा P पासे विद्युत स्थितिमान। समझायुं? चलो तो हवे आपणे लखीशुं V2 ऑफ P। समीकरण KQ2 बाय बोलो 2 थी डिस्टन्स एटले आ डिस्टन्स, तो आने नाम आपी दईए R2P। समझाय छे? आ डिस्टन्स ने नाम आपी दईए R2P, तो हूँ लखूँ R2P। बोलो क्लियर? चलो आवी रीते त्रीजो विद्युत भार एटले एनुं अंतर, तो ए अंतर आपणे लई लईए कोई R3P। बोलो तो शुं लखाशे? हवे बोलो Q3 बराबर ने Q3 द्वारा P पासे विद्युत स्थितिमान। चलो तो V3 ऑफ P शुं लखूं? KQ3 बाय R3P। बोलो समझायुं? हवे मने कहो आवी रीते आवा n विद्युत भार नु आपणे n विद्युत भार द्वारा बराबर आपणे P पासेनु टोटल विद्युत स्थितिमान लखवुं होय तो शुं लखाय? बोलो आम n विद्युत भारो द्वारा P पासे नु परिणामी विद्युत स्थितिमान। तो दीकरा शू लखाशे? V at P। बोलो शू लखू?
V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3 અપ ટુ Vn. સમજાય છે? ચલો બધાની કિંમત મૂકો. તો V ઓફ P કે Q1 બાય R1P, સેકન્ડ કે Q2 બાય R2P, થર્ડ કે Q3 બાય R3P અપ ટુ શું લખાશે કે Qn બાય Rnp. બોલો ક્લિયર? 1 2 3 અપ ટુ n. દીકરા આટલા મોટા સ્ટેપને આપણે સંક્ષિપ્ત રૂપે એટલે ટૂંકમાં યાદ છે? આ દરેકમાંથી કોમન કે, અચ્છા દરેક સરવાળાને ટૂંકમાં લખીશું સિગ્મા i બરાબર 1 ટુ n, n લખીશું qi ડિવાઈડ બાય RIP. બોલો લખાશે? તમે સમજી ગયા હશો. આ રીતે મળતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ આપણા આ P બિંદુ પાસેનું આ સમગ્ર તંત્ર દ્વારા મળતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે. સમજાઈ ગયું મારી વાત? જો દીકરા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો, વિદ્યુત સ્થિતિમાન અદિશ રાશિ છે એટલે ગણવામાં ખૂબ જ સરળતા છે. તમારે બળ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની જેમ આમાં એટલી મગજમારી નથી. બહુ સરળ રીતે તમે તંત્રનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણી શકો, બરાબર. અને આવા તંત્રના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના એક્ઝામ્પલ આપણે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અને કોમ્પિટેટિવની અંદર મળશે. હા, એક વસ્તુ ખરી, જો તંત્રમાં કોઈ વિદ્યુત ભાર નેગેટિવ હોય, મેં થિયરિકલ ધારેલું તંત્ર પોઝિટિવ છે, પણ બાય ચાન્સ કોઈ વિદ્યુતભાર તંત્રનો ઋણ હોય તો તમે જ્યારે એમને એડ કરો છો તો એ વિદ્યુતભારને તમારે ઋણ સાઇન સાથે જ ગણતરીમાં લેવાનો રહેશે. સમજાય છે મારી વાત? ઓકે, તો આ રીતે તમે કોઈ પણ તંત્રનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણી શકો. તો દીકરા વિદ્યુત સ્થિતિમાન વિશે તમને લોકોને હવે અંદાજ આવી ગયો કે આપણે પ્રથમ એક બિંદુવત વિદ્યુતભારનું સ્થિતિમાન ગણ્યું, ત્યારબાદ બે બિંદુવત વિદ્યુતભાર એટલે ડાયપોલ, ત્યારબાદ અસંખ્ય વિદ્યુતભારો વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. હવે આપણે નિયમિત વિદ્યુતભાર વિતરણ જે ચેપ્ટર 1ની અંદર ભણ્યા, તો એવા કિસ્સામાં વિદ્યુતભાર વિતરણ દ્વારા વિદ્યુત સ્થિતિમાન કઈ રીતે મેળવી શકાય એની પણ આપણે એક ટૂંકી ડિસ્કશન કરી લઈએ. તો આ થિયરીના પોઈન્ટ તમે વિડીયો પોઝ કરીને લખી દેજો. ઓકે, ચાલો તો આપણે હવે થોડી ડિસ્કશન કરીએ વિદ્યુત ભારિત વહેંચણી. એટલે જ્યારે આપણે વિદ્યુત ભારને વહેંચીએ, યાદ છે તમને? વિદ્યુત ભારની વહેંચણી કરતી વખતે 3 પ્રકાર સાથે આપણે ભણેલા: રેખીય વિતરણ, પૃષ્ઠ વિતરણ અને કદ વિતરણ. સમજાયું? ચલો તો આપણે અત્યારે વિદ્યુત ભાર વિતરણ દ્વારા વિદ્યુત સ્થિતિમાનની ચર્ચા કરીશું. ક્લિયર? ચલો આપણે એમાંનો એક અત્યારે લઈએ છીએ રેખીય વિતરણ. કેવું વિતરણ? રેખીય વિદ્યુત ભાર વિતરણ. સમજાય છે ને મારી વાત? ચલો તો આપણે કામ કરીએ. ધારી લો કે અહીંયા આગળ ઉગમ બિંદુ બરાબર 0, ત્યાંથી કોઈ એક સ્થાન લઈ લઈએ આપણે R, બરાબર. R સ્થાન પાસે આપણે અહીંયા એક સિમ્પલ લાઈન, એક રેખા, જેના ઉપર આપણે સતત વિદ્યુતભાર વહેંચેલો છે. ચાલો આને આપણે ગોઠવેલું છે. સમજાય છે મારી વાત? આ એવી રેખા જેની રેખીય ઘનતા લેમડા છે. રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા દીકરા કેટલી? લેમડા છે. યાદ રાખજો, રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા કેટલી છે? લેમડા. ઓકે, એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુતભાર. હવે મારે આ વિતરણ દ્વારા અહીંયાના કોઈ લોકેશન જે છે R ડેશ આગળ અને બિંદુ છે P, તો મારો સવાલ એ છે કે આ વિતરણ દ્વારા P પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું? સમજાય છે? ચલો તે કામ કરો, બધાને ખબર છે કે આ વિતરણ એક સાથે સોલ્વ નહીં થાય, તો આનો એક નાનો ખંડ લઈ લઈએ જેને બિંદુવત ગણી શકાય અને એ dl લંબાઈનો ખંડ ધારી લો. સમજાય છે ને? ચલો બોલો. તો પહેલું કામ કરો,
आ सूक्ष्मखंड परनो विद्युतभार बोलो चलो आकृति में दर्शावेल डीएल सूक्ष्मखंड हाँ ने आपणे लखीए एवुं डीएल सूक्ष्मखंड परनो विद्युतभार बोलो चलो एटले डी क्यू रेडी ने चलो याद करो आ बधुं भणेला छो शुं लखाशे लेमडा इंटू डीएल कયું इक्वेशन याद करो लेमडा बराबर क्यू बाय एल एकम लंबाई दीठ विद्युत भार पण आपणे तो डीएल लंबाई परनो गणવો છે એટલે લેમડા ઇન્ટુ ડીએલ બોલો મળે હવે આ વિદ્યુત ભારને બિંદુવત લઈ શકાય કારણ કે ખંડ સૂક્ષ્મ છે તો આ બિંદુવત દ્વારા આ બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણો પણ દીકરા તમે જ્યારે ગણશો ત્યારે ખબર બે વચ્ચેનું અંતર લેવું પડે તો આ અંતર કેટલું હમણાં આપણે એને સદિશમાં ગણીએ પછી આપણે એનું મૂલ્ય લેશું तो दीकरा आ सदिश तमने काढता आवड़े छे चैप्टर 1 में भणाव्युं जे बिंदु अंतर छे ते पहेला जे विद्युत भार छे ते स्थान पछी एटले आपणे लखीए r डैश वेक्टर माइनस r बिंदु नो स्थान सदिश पहेला माइनस विद्युत भार स्थान सदिश बोलो रेडी चालो तो आ बोलो आ विद्युत भार ने बिंदुवत तरीके लेता तेना द्वारा पी पासे मळतुं विद्युत स्थितिमान बोलो तो डीवी लखाशे चलो के क्यू ने बदले डी क्यू अपॉन डिस्टन्स यस मूल्य में એટલે માનાંકમાં r ડેશ માઇનસ r બોલો ક્લિયર હવે બેટા dq ની કિંમત મૂકી દો શું લખાશે કે લેમ્બડા ડેશ માઇનસ r હવે આ બિંદુવત સૂક્ષ્મખંડ દ્વારા હવે આપણે સમગ્ર રેખા પરના વિદ્યુતભાર દ્વારા અહીંયા ગણવું હોય તો મળી જાય ને બોલો માટે સમગ્ર રેખા परना विद्युत भारो अथवा लखाय रेखीय वितरण द्वारा बराबर द्वारा पी पासे विद्युत स्थितिमान चलो तो आपने फाइनल आंसर मळशे v ऑफ p के कॉन्स्टंट चालशे अथवा कॉन्स्टंट नहीं करूँ हमणां राखीए अंदर ज तो संकलन के लेमडा डीएल बाय मोड ऑफ आर डैश माइनस आर समझाय छे ने मारी बात आर डैश माइनस आर अने आपणे समग्र लाइन परना विद्युत भारोथी गणीए एटले अहींया मैं एल लखी आप्युं छे समग्र लाइन पर ना विद्युत भारो द्वारा छे तो बोलो आपणे मळी जाय आ रीते तो आ शुं मळ्युं कहेवाय रेखीय वितरण विद्युत भार द्वारा पी पासे विद्युत स्थितिमान अधिकरा तमे लोकोने हूँ पृष्ठ अने कद माहिती आपी दऊं जेवी रीते आ रेखा द्वारा गण्युं तो आपणे अहींया कोई पृष्ठ लईए द्विपारिमाणिक जेनी पृष्ठ घनता सिग्मा होय तो एना कोई खंड द्वारा पी पासे मळे अने संकलन करो तो बोलो समग्र पृष्ठ द्वारा मळे फरक शुं पड़े आंसर में के लेमडा डीएल ने बदले सिग्मा डीए शुं फरक पड़शे पृष्ठ माटे सिग्मा डीए ए नाना पृष्ठखंड परनो विद्युत भार बस बाकीनी टर्म सेम रहेशे एक काम करो कोई त्रिपारिमाणिक वॉल्यूम कद धरावतुं पृष्ठ वितरण अरे कद वितरण विद्युत भार तमे लो तो शुं थशे तो अहींया आगळ विद्युत भार तमारो बनशे रो इंटू डीवी सूक्ष्म वॉल्यूम परनो विद्युत भार अने एनी मददथी तमे पीनुं विद्युत स्थितिमान गणो संकलन बाकीनी टर्म सेम रहेशे तो दीकरा आ बधी बाबत परथी हवे तमने खबर पड़वी जोईए कि विद्युत भार द्वारा विद्युत स्थितिमान मेळववुं बहु ज आसान छे समजाई गयुं आमां तमारे अदिश राशि छे एटले गणतरीनी अंदर क्यांय दिशा साथे गणतरी करवानी मगजमारी नथी सरल रीते तमे विद्युत स्थितिमान गणी शको बोलो खबर पड़ी गई तो तमारे लोकोए आ बाबतने खास ध्यानमां राखवानी छे बोलो क्लियर अच्छा साथे साथे આપણે કામ કરીએ और एक इन्फॉर्मेशन टॉपिक આપણે कवर करिए तो તમને યાદ છે ગોળાકાર કવચ
ગોળાકાર કવચ. સમજો, ગોળાકાર કવચને આપણે બીજું બોલાય પોલો ગોળો. રેડી? કવચ પરના વિદ્યુતભાર વિતરણ દ્વારા વિદ્યુત સ્થિતિમાન. હવે આપણે આની ચર્ચા કરીએ કે આવા કવચનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું મળે. સમજાયું મારી વાત? ચલો તો એક કામ કરો, આપણે ધારી લો કે આપણી પાસે કોઈ ગોળાકાર કવચ આ રીતે છે. ચાલો સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આ સેન્ટર, આ કવચની રેડિયસ છે કોઈ આર કેપિટલ. રેડી? આ કવચ પરનો વિદ્યુત ભાર આ રીતે પથરાયેલો છે. તમને યાદ હશે કવચમાં અંદરનો ભાગ ખાલી હોય, અંદરના ભાગમાં કોઈ જ પાર્ટિકલ નથી એટલે કોઈ વિદ્યુતભાર નથી. અને મેં તમને એની સાબિતી આપેલી કે અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ 0 હોય. સમજાય છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદરના ભાગમાં 0 પણ સપાટી અને બહારના ભાગમાં હોય. યાદ કરો કેટલું? તો એ KQ બાય સપાટી માટે કેપિટલ R², જ્યારે બહારના કોઈ અંતર માટે, યાદ કરો, બહારના કોઈ અંતર માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? તો આપણે બોલતા KQ બાય સ્મોલ R². KQ બાય સ્મોલ R². બોલો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે જાણો છો. હવે મારે તમને જણાવવાનું છે કે આવા કવચનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું હોય. સમજાય છે? અંદર બહાર. આની આપણે ચર્ચા કરીએ. ચલો ધ્યાનથી સમજજો. આ ધન વિદ્યુતભારની ક્ષેત્ર રેખા બોલો ક્યાં હોય? તો બહાર. જાણો છો ને? ધન વિદ્યુતભારની ક્ષેત્ર રેખા બહાર. બોલો આવી રીતે હોય. હવે તમે કામ કરો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આ P બિંદુ જે ક્ષેત્રમાં છે, બરાબર, મારે અહીંયાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન લાવવું છે. ચાલો સમજજો જરા ધ્યાનથી, વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ક્યાં લાવવું છે? R ગ્રેટર ધેન R આગળ, એટલે સપાટીની બહાર. બોલો, ત્યાંનું મારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવવું છે. સમજો. હા, તો બેટા વ્યાખ્યા શું હતી વિદ્યુત સ્થિતિમાન? અનંત અંતરેથી ક્ષેત્રના આપેલા P બિંદુ સુધી એકમ ધન વિદ્યુત ભારને, સમજાય છે ને? એકમ ધન વિદ્યુત ભારને ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ ગતિ કરાવીને, જો ક્ષેત્ર બહાર વિરુદ્ધ ગતિ કરાવીને લાવવામાં આવે તો થતું કાર્ય એ તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, જે સમીકરણ શું ભણેલા? KQ બાય R. સમજાય છે ને? બોલો, તો આ વિદ્યુત ભાર જેનું ક્ષેત્ર છે, ધારી લો Q વિદ્યુત ભાર જેનું આ ક્ષેત્ર છે, તો એમાં આ P પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મને શું મળશે? તો એ મને બિંદુવતની જેમ જ મળશે. બોલો, V ઓફ R, પણ R કયો ક્યાં છે? સપાટીની બહાર. તો શું મળશે? KQ બાય R. બોલો, મળશે? સમજાય છે ને મારી વાત? KQ બાય R. અચ્છા, કામ કરો, સપાટી પર આવો. ચલો સપાટી, અહીંયા મારે સપાટી પરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન જોઈએ છે. સપાટી એટલે R બરાબર R. આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન. તો ઘણા લોકોને સમજ પડી ગઈ કે સર તો તમારે અનંતથી સપાટી સુધી આવવાનું. તો ચલો બોલો, તો અનંતથી સપાટી સુધી આવવા માટે ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય કેટલું? ટોટલ બોલજો સપાટી સુધી. તો V ઓફ કેપિટલ R KQ બાય કેપિટલ R. બોલો, થશે કંઈક આવું? KQ બાય સપાટીની ત્રિજ્યા KQ બાય R. બોલો, ક્લિયર? હવે કામ કરો, સૌથી મહત્વની વાત હવે છે, સમજો. હા, હવે આપણે અંદરના કોઈ બિંદુ પર આવવાનું છે. ચલો બોલો, અંદરનું બિંદુ એટલે તમે સમજી ગયા હશો R લેસ ધેન કેપિટલ. આ ગ્રેટર ધેન હતું, પેલું લેસ ધેન એટલે અંદરના કોઈ બિંદુ. ચલો ફોર એક્ઝામ્પલ, અંદરનું બિંદુ છે અહીંયા P ડેશ. ચલો બોલો, અહીંયાનું મારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન જોઈએ છે. તો તમને બધાને ખબર કે તો હવે બહારથી તમારે ત્યાં સુધી આવવું પડે. ચલો તો ફરીથી વિચારો, અનંત અંતરેથી સપાટી પર પહોંચ્યા, સપાટીથી અંદર આવ્યા, ફરીથી અનંત અંતરેથી સપાટી, સપાટીથી અંદર. એક વાત ખબર પડી? અંદરના ભાગમાં આવતી વખતે કોઈ કાર્ય થયું જ નથી.
કારણ કે અંદરના ભાગનું ક્ષેત્ર 0, તો ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાનો પ્રશ્ન નથી. તો યાર આપણે કાર્ય ક્યાં સુધી કર્યું? અનંત અંતરેથી માત્ર સપાટી સુધી, અર્થાત અંદરના ભાગમાં જતા કાર્ય થતું નથી. એટલે અંદરના ભાગનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન અથવા કાર્ય સપાટી સુધી કરેલા કાર્ય કે સ્થિતિમાન જેટલું થાય. એટલે અંદરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મારે લખવું હોય તો મારે તો સ્ટેપ લખવું પડે સપાટીનું જ. કારણ કે સપાટી સુધી જ કાર્ય થાય છે. અંદર આવતી વખતે કોઈ કાર્ય વધવાનું નથી, થવાનું નથી. એટલે સપાટીનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ જ અંદરના ભાગનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. કોઈ એમ કહે કે સર મેં સેન્ટરની બહુ નજીક છું તો પણ સપાટી, સેન્ટરથી દૂર છો તો પણ સપાટી, તમે આ સપાટીની તદ્દન અંદર નજીક છો તો પણ સપાટી. યાની અંદરના કોઈ પણ ભાગ પાસે તમે વિદ્યુત સ્થિતિમાન વિચારશો તો સપાટી પર આવીએ તેટલું જ સ્થિતિમાન તમને અંદર મળશે, કારણ કે અંદરના ભાગમાં ક્ષેત્ર 0 છે. સમજાય છે મારી વાત? તો તમારે બધા યાદ રાખવાનું છે સમીકરણ સપાટીનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન જ કવચના અંદરના દરેક ભાગ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણાય. સમજાઈ ગયું? આમ કવચના અંદરના દરેક ભાગ પાસે નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સપાટીના વિદ્યુત સ્થિતિમાન જેટલું ગણાય. કારણ શું છે? મેં ખાલી માહિતી લખી છે. કારણ એક જ છે, અંદરના ભાગમાં ક્ષેત્ર નથી એટલે ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કોઈ કાર્ય કરવું પડતું નથી. માટે આપણને આ પરિણામ મળે છે. વર્ષો પહેલાં એક પૂછાયેલો સવાલ કે આ ગોળાકાર કવચની ત્રિજ્યા સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ત્રિજ્યા 5 સેન્ટીમીટર સવાલ હતો, તેના પરનો વિદ્યુતભાર સમજો 2 કુલમ. તો સવાલ એમ પૂછ્યો કે આ કેન્દ્રથી 2 સેન્ટીમીટર અંતર એટલે સ્મોલ r 2 સેન્ટીમીટર આ વેલ્યુ અંતર પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું? બોલો આ સવાલ. તો યાદ રાખો બેટા, અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ મેં તમને ઓલરેડી શીખવાડી દીધું છે. યાદ કરો, અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંતરના સમપ્રમાણમાં. આ સૂત્ર ચેપ્ટર 1ના ટોપિકમાં મેં તમને સમજાવ્યું છે. એ સૂત્ર લઈને તમારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવાનું અને અત્યારે ભણાવ્યું તે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, અંદરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સપાટી જેટલું લેવાનું. એટલે ત્રિજ્યા કેપિટલ R લઈને તમારે અંદરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણવાનું. સમજાય છે મારી વાત? તો તમે લોકો આ બાબતને યાદ રાખો. આ પ્રકારના પ્રશ્નો તમને પૂછાય કવચની અંદર. સમજ પડી બધાને? તો તમારે લોકોએ આ વસ્તુ હવેથી યાદ રાખવાની રહેશે. સમજાઈ ગયું? બીજું એક MCQ, કવચની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર પૂછે તો 0, કોઈ વિદ્યુત સ્થિતિમાન પૂછે તો નોટ ઇક્વલ 0, કોઈ પૂછે નોટ ઇક્વલ 0 મતલબ વેલ્યુ હશે પણ કેટલી? તો યાદ રાખો સપાટીના વિદ્યુત સ્થિતિમાન જેટલી. બોલો ક્લિયર? તો આવી રીતે ગોળાકાર કવચની અંદર બહાર અને સપાટીના વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગણી શકાય. સમજ પડી ગઈ? 2 માર્ક્સમાં આ થિયરિકલ માટે તમે તૈયાર કરો. 2 માર્ક્સ વિદ્યુત ભારિત કવચ ના અંદર અને બહારના ભાગોના વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમજાવો. તો આવું તમારે વર્ણન કરવાનું. પહેલા આકૃતિ, સપાટીમાં પ્લસ પ્લસ વિદ્યુતભાર Q, ત્રિજ્યા કેપિટલ R, કેન્દ્ર 0. હવે લોકેશન, અંદર P' બિંદુ, સપાટી અને બહાર P. રેડી? હવે પહેલા આકૃતિની માહિતી કે આકૃતિમાં Q વિદ્યુત ભારિત R ત્રિજ્યાની ગોળાકાર કવચ દર્શાવેલી છે, જેના કેન્દ્રથી બહાર R અંતરે આવેલા P બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન બિંદુવતની જેમ V of R KQ/R જેટલું મળે છે. આની પાછળનું કારણ તમે એડ કરી શકો. કારણ કે ગોળાકાર કવચના અંદરના ભાગમાં મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય
બહારના ભાગમાં મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બિંદુવતની જેમ મળે એટલે જાણે કે તેનો બધો વિદ્યુતભાર એના કેન્દ્રમાં હોય એવી રીતે એને માની શકાય. આમ તેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન KQ/R ગણાય. તેની સપાટી એટલે R બરાબર R આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન પણ બિંદુવતની જેમ મળે એટલે KQ/R સપાટી સુધીનું અંતર. હવે R<R એટલે કવચની અંદરના કોઈ બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સપાટીના જેટલું જ KQ/R મળે. કારણ કે અનંત અંતરેથી સપાટી સુધી જ કાર્ય થાય. સપાટીથી અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોવાથી કાર્ય થતું નથી. અર્થાત સપાટી સુધી કાર્ય કરવું પડે છે. જે મૂલ્ય સપાટીનું છે એ જ અંદરના ભાગમાં જળવાશે. એટલે અંદરના ભાગનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સપાટી વિદ્યુત સ્થિતિમાન જેટલું મળે. આ ગોળાકાર કવચ માટેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. બોલો, ખબર પડી? કવચને આપણે 2 વખત ભણ્યા. ચેપ્ટર 1 ની અંદર કવચના વિદ્યુત ક્ષેત્ર ભણાવ્યા. આજે ભણાવ્યું કવચનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ક્લિયર? જરૂરી ઇક્વેશન સ્ટેપ તમે લખી દેજો.